یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ شجیع اللہ فراست سے علاقائی خبریں سنیے۔ تلنگانہ کابینہ کا ایک اجلاس جاری ہے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ ریاست میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے حامی نہیں ہیں۔ تلنگانہ ریاست میں آج صبح تک کرونا وائرس کے کسی نئے کیس کی اطلاع نہیں ہے۔ مرکزی حکومت کل سے ان علاقوں میں جو ہاٹ سپاٹس نہیں ہیں بعض مخصوص خدمات میں نرمی دے گی۔ وزارت داخلہ نے صنعتوں اور مرکزی علاقوں میں صنعت، مینوفیکچرنگ، تعمیرات، کھیتی باڑی اور منریگا کے کاموں کے لیے مائیگرنٹ مزدوروں کی نقل و حرکت کے بارے میں معیاری طریقہ کار کے اصول جاری کیے۔ صحت اور خاندانی بھلائی کی وزارت نے کہا ہے کہ افراد یا گروپس پر کیمیائی مادے کا چھڑکاؤ جسمانی اور نفسیاتی طور پر نقصان دہ ہے۔ اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ تلنگانہ کابینہ کا ایک اجلاس اس وقت پرگتی بھون حیدرآباد میں جاری ہے، جس میں ریاست میں کووڈ 19 کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ ریاست میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے حامی نہیں ہے۔ امکان ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں لاک ڈاؤن میں نرمی اور دوسرے مسائل پر فیصلے کیے جائیں گے۔ تلنگانہ ریاست میں آج کورونا وائرس کا اب تک کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ کل 43 نئے کیس سامنے آئے تھے، جن میں سے 31 کا تعلق حیدرآباد سے تھا۔ ریاست میں کووڈ 19 پازیٹیو کیسوں کی تعداد 809 بتائی گئی۔ اس کے علاوہ 18 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ صحت عہدیداروں نے بتایا کہ حیدرآباد کے مختلف دواخانوں میں کووڈ 19 کے 605 سرگرم کیس ہیں۔ جو مریض ٹھیک ہو چکے ہیں اور سرکاری دواخانوں سے ڈسچارج ہو چکے ہیں ان کی تعداد 183 ہے۔ جی ایچ ایم سی کے 31 نئے معاملات کے علاوہ گدوال میں 7، سرسلہ اور رنگاریڈی میں 2 اور نلگنڈا میں ایک شخص کووڈ 19 کے لیے مثبت پایا گیا۔ سابقہ کھمم ضلع میں اب تک جملہ 11 افراد کووڈ 19 سے متاثر ہوئے۔ مجموعی طور پر ضلع میں 8 سرگرم کیس ہیں۔ کھمم اور کوتاگوڑم کے ضلع انتظامیہ نے وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت اور مؤثر قدم اٹھائے ہیں۔ اس وجہ سے دونوں ضلعوں کو اورنج زون میں رکھا گیا ہے۔ کھمم ضلع میں کورونا وائرس کے 7 مثبت کیس ہیں۔ عادل آباد، نرمل اور منچریال ضلع میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کا کوئی نیا معاملہ سامنے نہیں آیا۔ کمرم بھیم، آصف آباد ضلع میں کل ایک کیس کی خبر تھی۔ عادل آباد، نرمل اور منچریال ضلعوں میں آج دوپہر بیماری کا کوئی نیا کیس نہیں پایا گیا۔ کمرم بھیم، آصف آباد ضلع کے جینور منڈل کے مرکز میں کل رات کووڈ 19 کے مریض کا قریبی رشتہ دار 6 سال کا ایک بچہ سانس کی بیماری کے لیے مثبت پایا گیا۔ اسے گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ منچریال ضلع میں 2 خاندانوں سے تعلق رکھنے والے 7 افراد کو حاجی پور کے گاؤں نرسنگپور میں ہوم کوارنٹائن کیا گیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی چندرائن گٹا اکبر الدین اویسی نے آج وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کو ایک خط لکھتے ہوئے غریب مسلم خاندانوں کو مفت راشن کٹس فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ KCR مسجدوں میں دعوت افطار کا اہتمام کرتے رہے ہیں، جن میں وہ 4 لاکھ مسلم خاندانوں میں کپڑے تقسیم کرتے تھے۔ اویسی نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی کہ روزوں کے مہینے رمضان میں بروقت مدد دی جائے۔ انہوں نے KCR سے کہا کہ افطار کے لیے مخصوص فنڈز کا استعمال 4 لاکھ غریب خاندانوں کو نقدی اور چاول کے بشمول راشن کٹس کی تقسیم کے لیے کیا جائے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے ریاست میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور کووڈ 19 کے مریضوں کے علاج کے بارے میں بات چیت کے لیے ایک جائزہ اجلاس رکھا۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کرنول، گنٹور، کرشنا اور نیلور ضلعوں پر خاص توجہ دی جائے جہاں وائرس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ فیملی سروے کے تحت شناخت کیے گئے 32,000 لوگوں کی جانچ کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ والنٹیئرز، مددگاروں، ولیج اور وارڈ سیکریٹریز اور صفائی کرمچاریوں کو کورونا وائرس بیمہ اسکیم کے تحت لانا چاہیے۔ اس دوران آندھرا پردیش میں مرنے والوں کی تعداد 17 ہو گئی، جہاں کرنول سے 5 نئی اموات کی خبر ہے۔ کرنول شہر میں میدیری اسٹریٹ سے تعلق رکھنے والے 78 سالہ ضعیف شخص کو علاج کے دوران مردہ قرار دیا گیا۔ ضلع کلکٹر ویرا پانڈین نے یہ بات بتائی۔ آندھرا پردیش میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 44 نئے کووڈ 19 کیس پائے گئے، جہاں جملہ 17 اموات ہوئیں۔ مثبت کیسوں کی تعداد بڑھ کر 667 ہو گئی۔ امکان ہے کہ ریاست میں لاک ڈاؤن کے تعلق سے نرمی کے مرکزی حکومت کے طریقہ کار پر عمل کیا جائے گا۔
मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,334 ताज़ा केसों की इत्तला है, जिसके साथ ही जुमला मरीजों की तादाद 15,712 हो गई। 2,231 मरीज ठीक हो चुके हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 507 मरीजों की मौत हुई है। गुज़िश्ता 28 दिनों में कर्नाटक के कोडागु और पुडुचेरी के माहे जिले में कोई नया केस सामने नहीं आया। वजारत सेहत के तर्जुमान ने आज नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 23 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों के 54 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोई नया केस नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में 755 मखसूस हॉस्पिटल्स और मराकिज़ सेहत नाजुक मरीजों के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले महीने की 3 तारीख को सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल्स और इबादत गाहें तब तक बंद रहेंगी। मरकजी हुकूमत बाज़ इलाकों में जो हॉट स्पॉट्स नहीं है, कल से बाज़ नरमियों की इजाज़त देगी। 3 मई तक कौमी लॉकडाउन में तोसी के मद्देनज़र लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए बाज़ हिदायतें जारी की गई हैं, लेकिन कम आमदनी वाले लोगों और किसानों की मौजूदा माली हालत को जहन में रखते हुए मरकज़ ने कहा कि कल से उन इलाकों में जो कोविड-19 कंटेनमेंट जोन्स नहीं हैं, बाज़ ज़रूरी खिदमात को काम करने की इजाज़त दी जाएगी। ये खबरें आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। वजारत दाखिला ने आज सनतों, तामीरात, खेती बाड़ी, मैन्युफैक्चरिंग और मनरेगा के कामों के लिए मजदूरों की नक्लो हरकत के बारे में मेयारी तरीक़ेकार जारी किए हैं। इसके तहत उन्हें किसी रियासत में बाज़ शर्तों के साथ काम पर जाने की इजाज़त दी गई है। अगर माइग्रेंट्स का कोई ग्रुप अपनी मौजूदा क़याम की रियासत में काम पर लौटना चाहता है तो उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी और जिनमें कोई अलामतें नहीं हैं उन्हें काम के मकामात पर ले जाया जाएगा। बस में सफ़र के दौरान इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि समाजी दूरी के उसूलों पर अमल हो और बसों में सफाई सुथराई हो। मकामी ओहदेदार सफ़र के दौरान खाना और पानी भी फराहम करेंगे। मरकजी मुतमद दाखिला ने यह बात साफ की कि अगले महीने की 3 तारीख तक लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की बैन रियासती नक्लो हरकत नहीं होगी। सेहत और खानदानी भलाई की वजारत ने कहा है कि अफराद या ग्रुप्स पर केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स का छिड़काव जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर नुकसानदेह है। वजारत ने कोविड-19 से निमटने के लिए लोगों पर डिसइंफेक्टेंट्स के छिड़काव के खिलाफ एडवाइजरी जारी की और कहा कि किसी भी हालत में अफराद या ग्रुपों पर कीमियाई मादे का छिड़काव नहीं करना चाहिए। सेहत और खानदानी भलाई के महकमे को अफराद पर उन्हें साफ करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे कीमियाई मादों के इस्तेमाल के बारे में कई सवालात मिले थे। वजारत ने कहा कि सोडियम हाइपोक्लोराइड सूंघने से नाक, हलक और सांस के निज़ाम में खराबी पैदा हो सकती है। हुकूमत ने ये बात साफ की है कि अब तक घरेलू या बैन अवी परवाज़ों को खोलने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने एयरलाइंस को मशवरा दिया कि वो इस सिलसिले में हुकूमत के किसी फैसले के बाद ही बुकिंग खोलें। मरकजी वजीर का ये रद्द अमल उस वक्त सामने आया जब एयर इंडिया ने कल ऐलान किया था कि वो 1 जून से बैन अवी परवाज़ों के लिए बुकिंग शुरू करेगी। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से तमाम परवाज़ों को पाबंदी लगा दी गई थी। एयर इंडिया अगले महीने 4 तारीख से बाज़ चुनिंदा डोमेस्टिक रूट्स के लिए भी बुकिंग शुरू कर रही थी। रेलवे ने कौमी लॉकडाउन के दौरान 1150 टन वजनी मेडिकल सामान मुंतकिल किया है। वजारत रेलवे ने कहा कि वो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए तरजीही बुनियादों पर मेडिकल सामान की आसानी से मुंतकिली को यकीनी बना रही है। वजारत रेलवे ने कहा कि मुसलसल मास्क और हॉस्पिटल का सामान और दूसरी मेडिकल अशिया पहुंचाई जा रही हैं ताकि मुल्क में कोरोना वायरस के बुरे असरात और चैलेंजेस से निमटने की हुकूमत की कोशिशों को मजबूत किया जा सके। हैदराबाद के मेयर बोंतु राम मोहन ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को लाजमी अशिया और खाना फराहम करने वाले अफराद या तंजीमों को GHMC के नोडल ऑफिसर्स के जरिए ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई अफराद और रजाकार तंजीमें गरीब खानदानों को ग़िज़ा और ज़रूरी चीज़ें फराहम करने के लिए आगे आए हैं। मुनज़्ज़म तक़सीम और समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए बलदी इदारे के नोडल ऑफिसर्स मुक़र्रर किए गए हैं। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। तेलंगाना काबीना का एक इजलास जारी है। ऐसे इशारे मिले हैं कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव रियासत में लॉकडाउन में नरमी की हामी नहीं है। तेलंगाना में आज सुबह तक कोरोना वायरस के किसी नए केस की इत्तला नहीं है। मरकजी हुकूमत कल से उन इलाकों में जो हॉट स्पॉट्स नहीं हैं बाज़ मखसूस खिदमात में नरमी देगी। वजारत दाखिला ने सनत, मैन्युफैक्चरिंग, तामीरात, खेती बाड़ी और मनरेगा के कामों के लिए मजदूरों की नक्लो हरकत के बारे में मेयारी तरीक़ेकार के उसूल जारी किए।
اور صحت اور خاندانی بھلائی کی وزارت نے کہا ہے کہ افراد یا گروپ پر کیمیائی مادے کا چھڑکاؤ نقصان دہ ہے۔ خبریں